اسی کے لیے بطور ہوم ورک میں آپ کو یہ کچھ ریفرنسز بتا رہا ہوں، آپ نے یہ چیک کرنے ہیں، اس کے بعد آپ تشریف لے آئیے گا چیک کر کے اچھی طریقے سے. جب آپ اس کے بعد تشریف لے کے آئیں گے نا، جو موضوع آپ کہیں گے نا اس کے بعد، لیکن پہلے ان موضوعات کے اوپر اپنا نقطہ نظر کلیئر کریں. جب تک آپ کا نقطہ نظر میرے سامنے کلیئر نہیں، اس کے آگے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، میں آپ کو ریفرنس بتا رہا ہوں، آپ ریفرنس اپنے پاس نوٹ کریں، جا کے ان پہ ویریفیکیشن ان کی کر لیں اچھے طریقے سے، جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے یہ جا کے سن لیں. جب آپ کی سن کے تسلی ہو جائے، اس کے بعد آ کے آپ اپنا عقیدہ نظریہ بتا دیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. پھر جو السلام موضوع علیکم آپ حضرت. چھیڑنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ بات کر لیں گے، لیکن تب تک نہیں. اب السلام ریفرنس علیکم آپ نے حضرت. 2 نوٹ کر لیے، اب یہ تیسرا ریفرنس نوٹ کر لیں. یہ نور ہدایت یوٹیوب چینل ہے، اس کے شارٹس کے اندر یہ ویڈیو لگی ہے، اس کا ٹائٹل انہوں نے لیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر اینڈ کوسچن مارک. یہ شارٹ کلپ ہے اور تقریباً یہ ہے 45 سیکنڈ کا، اس کو بھی سننا ہے آپ نے. ایک اور آپ کو میں ہوم ورک کے اندر جو ہے نا اسائنمنٹ دینے لگا ہوں، وہ اسائنمنٹ بھی ذرا پوری کر لیجئے گا. یہ مرزا صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو قادیانیوں سے متعلق یہ مرزا جٹ صاحب کی صاحب اسٹیٹمنٹ. معذرت قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ آپ مجھے میرے ان باکس میں کر دیں تاکہ وقت یہاں پر ضائع نہ ہو، اور یہ تمام ریفرنسز ایک ایک کر کے آپ مجھے بتاتے جائیں میں ان کو جا کے دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، حضرت لیکن یہاں سب کے سامنے بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں یہ ریفرنس سب کے سامنے کوٹ ہو جائیں، سر میں ابھی اس کے بعد آپ سن کے نا میرے پاس ابھی آرام لکھنے کے سکون سے لیے کل تشریف لے آئیے گا. دیکھیے کل میرے اس پاس پہ ابھی بات لکھنے کے لیے کوئی شے نہیں ہے. میں نے دو ریفرنسز تو میں نے 3 ریفرنسز میں نے یاد کر لی، میں بتا دیتا ہوں. خلیفہ علمی مجلس نمبر اسکرین ریکارڈ کر لیں. ریکارڈ کر ہاں لینا. جی میں بتا رہا ہوں چھوٹا سا علمی ریکارڈ کر مجلس نمبر 56 کا 56 منٹ سے لے کے آگے کا کلپ سننا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر دوسری چیز ہے جو سورہ تحریم کی تفسیر میں ام عائشہ سے سلام اللہ علیہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث کوٹ کی ہے. 39 منٹ سے آنورڈ ہے یہ سورہ قرآن تحریم تفسیر لیکچر نمبر 321 ہے. تفسیر لیکچر نمبر 321 سورہ تحریم کی تفسیر کے اندر جو بیان ہوا. جی جی، اس میں سورہ جی تفسیر سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے اینڈ تک جو ہے نا تفسیر مرزا صاحب نے کی ہوئی ہے. جی مجھے سمجھ میں آ گیا. 2 یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا آپ نے مجھے بتایا کہ راہ ہدایت جو چینل ہے، نور ہدایت، نور نور ہدایت ہدایت. چینل کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کیا کافر ہے، اس طرح کا کلپ ہے کوئی. ٹھیک ہے نا؟ جی جی میں سن لوں گا انشاءاللہ، ضرور سنوں گا. اسی کے ساتھ یہ بھی ملا لیجئے گا، مرزا صاحب نے اپنے ایک لیکچر کے دوران قادیانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ قادیانیوں کے جو اعضائے وضو ہیں نا، اعضائے وضو، جی وہ بھی قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے. کیونکہ آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ قادیانیوں کے رد کے اندر بڑا کام کر رہے ہیں آج کل، جی جی ذرا اس حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو بھی اسٹڈی کر کے آئیے گا. اور جی پھر میں جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر تو میں بھی کامنٹ کر دیتا ہوں، اس کے اوپر میں بھی کامنٹ کر دیتا ہوں. یہ جو جی استاد عزائے محترم، وضو السلام والا علیکم ہے ورحمۃ اللہ. یا قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بہتر جاننا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی غلطی ہے. اور وہ غلطی اس لیے میں سمجھتا ہوں حسن زن رکھتے ہوئے یہ غلطی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اس کا مین سبجیکٹ نہیں ہے. تو جس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کو ٹھوکر لگی تھی یہ بتانے میں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ ایک مناظر تھا، جب میں نے خود تحقیق کی تو اس سے پہلے میں اس چیز کو، کیونکہ اسرار احمد صاحب کا کلپ میں نے سنا تھا تو مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ بات ٹرو ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جب میں نے اس پہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کی ہے تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں اور 6 مناظرے کے اندر وہ بھاگ گیا تھا، جس سے کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ رحمہ اللہ 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا ہے آپ ایک قادیانیوں کے ساتھ ایک موضوع پر بات جی کر رہے تھے ایک سیکنڈ کہ مفتی صاحب نبوت معذرت کے ساتھ، مفتی صاحب جناب ایک بات میں بند ہو مکمل گئی کرنے سے ہے، میں مجھ سے نبوت معذرت کے ساتھ بند اگر ہو گئی اجازت دیں تو ہے.
10 सेकंड تو इजाजत दीजिए। مرزا قادیانی نبی ہے کہ نہیں ہے، اس موضوع پہ آپ بات کر رہے تھے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ کا بابا مرزا جونیئر جیلمی تو کہتا ہے جی مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ غلط کہتا ہے، کیا کیا منہ لے کے ان سے غلط کہتا مناظرے ہے۔ کرتے ہیں اگر قادیانیوں سے؟ اگر دیکھیں ایک ایک کر کے بات کر لیں نا، پہلے تو وہ عزائے وضو والی بات ہوگی جی میں بات کر رہا ہوں، ابھی وہ پچھلے سارے موضوعات چھوڑ دیں، سر بات سنیے گا، پچھلے سارے موضوعات چھوڑ دیں۔ آپ تو اصل میں ہمارے ہتھے نہیں چڑھ رہے، مفتی صاحب تو بات یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ قادیانیوں سے کس موضوع پر بات کرتے ہیں ختم نبوت کی؟ آپ کا بابا کہتا ہے مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ سر غلط کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے میرا بابا کیا غلط کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے وہ بھائی وہ غلط کہتا ہے، جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو انجینئر محمد علی مرزا نے غلطی کی ہے اس پہ، یہ غلطی کی ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا وہ 1974 کے اسمبلی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا، پھر یہ بھی مانتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں مفتی صاحب، وہ بندہ اعلان، بلکہ میری آپ سے اس بارے میں میرا خیال ہے ایک دفعہ غالباً گفتگو ہو چکی ہے، جس کے اندر نہیں جو بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب دیجیے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اسمبلی کے فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کر رہا؟ وہ کافر کہتا ہے نا، کیونکہ اسمبلی کے اندر تو یہی فیصلہ تھا نا مرکزی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ سر بات سنیے گا میری، اگر مفتی صاحب اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے جواب دیتا چلا نہیں صرف اس ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا جونیئر جیلمی نے غلط کہا، چلیں ٹھیک ہو گیا، تو پھر آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہوں گے کہ بھائی انجینئر جو ہے نا اسمبلی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا؟ نہیں میں یہ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے یہ کیوں نہیں بات کا اعلان یہ فیصلہ کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ مرزا نہیں اسمبلی کے اندر کون سا مرکزی نقطہ تھا جس کی بنا پر ان کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا؟ بات کرتے ہیں باری باری بات ہوتی ہے، اور آپ تو اچھے طریقے سے نہیں آپ بتائیے ذرا، آپ ہمیں بھی تھوڑا سا بتائیے کر کے بات کریں کہ اگر آپ اسمبلی کا کون سا مرکزی اور جواب کا موقع نہیں دیں گے تو کیسے گفتگو ہوگی؟ اسمبلی کے اندر کون سا مرکزی نقطہ تھا جس پر قادیانیوں کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ سر یہ میری بات سنیں، آپ میرے علم کا امتحان نہ لیں، میرے سے جو آپ نے بات پوچھی ہے میں آپ کو نہیں، آپ کے علم کا امتحان نہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں جانتا ہوں، کچھ نہیں سر۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اسمبلی آپ کو نہیں، اس کا مطلب ہے پتہ نہیں ہے کہ اسمبلی کا وہ کون سا مرکزی نقطہ تھا، جس پر کون سا پوائنٹ تھا، کون سی ایسی چیز تھی کہ جس پر قادیانیوں کو نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں، جو بھی وجوہات تھیں جب ہمارے بزرگان دین نے اور ہماری قومی اسمبلی نے انہیں کافر کہہ دیا تو نہیں، بزرگان دین کو تو آپ مانتے نہیں نا، بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، بزرگان دین کو تو بیچ میں نکال دینا۔ مفتی صاحب مہربانی فرمائیں، ایک پوائنٹ سے ادھر ادھر نہ ہلیں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ گفتگو ہوگی 1 by 1 اور ایک پوائنٹ بھائی ایک مرتبہ، اس کے بعد آگے چلیں گے، یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ یہ پوائنٹ بتائیے ذرا، پھر پوائنٹ کون سا ہے، کس پوائنٹ پہ ابھی آپ بات کریں گے؟ سر مجھے مفتی صاحب مجھے رسپونڈ کرنے کا موقع اگر آپ نہیں، وہ پوائنٹ بتا دینا کس پوائنٹ پہ آپ نے بات کرنی ہے ابھی۔ پھر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں پھر تیار نہیں ہوں۔ وہ کون سے پوائنٹ پر ابھی آپ جواب دیں گے؟ سناتے جائیں گے۔ بھائی یہ آپ لوگوں نے مرزائیوں نے کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، یہ دو رنگی تم لوگ دکھا رہے ہو مفتی صاحب۔ بھائی اس کو پوائنٹ کا جواب بھی تو دینا، گپے مار مور کے نکل جاتے ہیں آپ۔ سر سنیں تو صحیح نا، مرزائیوں قادیانیوں کو بھی گولیاں دے کے رکھی ہیں تم لوگوں نے، مسلمانوں کو بھی گولیاں دے کے رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں مفتی صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا یہی طریقہ ہے، آپ کے ماشاءاللہ بڑے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گالیاں نکال لی جائیں، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گالیاں نکال لی جائیں، یا میرے منہ سے کوئی اس طرح کی بات نکلے
जो आपके शहर नहीं, है, आपके सामने मुंह हो। से तो दूध और आबे जमजम निकलता है, मुझे पता चल गया। जी जी, आपके मुंह से भी वही चीजें निकलती हैं। मैं भी अच्छे तरीके से आपको भी जानता हूँ, आपकी जो गलीज गुफ्तगू है मैंने कई दफा सुनी है। जी, मेरी हाँ जी। गुफ्तगू का भी आप दीजिएगा सबूत, तो पहले तो ये जरा सर मुलाजा सबूत, कीजिए ना। ओ सर एक मिनट ठहरे, सबूत कहते हैं आप? ये जरा सुने। नासबी कुत्तिया नासबिया मौला अली दिया दुश्मना निकला तू कुत्ते दा पुत्र। बहुत खूब काजमी भाई, बहुत खूब। कौन है आपस में, ये कौन लिख रहा है आपस में? है नासबी तो राफजी है, दुनिया के बदतरीन काफिर हैं ये भी, दुनिया के बदतरीन कुत्ते हैं ये, जहन्नम के कुत्ते हैं ये जो मौला अली की शान को कम करने के लिए फलां फलां को लेके आते हैं सामने। निकलो इत्थों, उसी अहले बैत की गल कर दो। तुम लोग जाओ जाके यजीद के पैर चाटो। ये कौन था, ये जिन स्टूडेंट की बात आप कर रहे हैं ना, यही स्टूडेंट हमारे ही थे जिनको आप राफजी ये और आपके नासबी स्टूडेंट कह नहीं के और थे। कुत्ता ये भाई मेरी कुत्ता बात सुनिए, कुत्ता जा आप करके देखें, आप बातें देखें, कर रहे थे। आगे देखें, सुनिए, झूठ ना अभी बोलें। पार्टी मुफ्ती शुरू हुई है, साहब, ये आगे आपको सुनिए पता जरा। है, ये आपको पता है मैंने किसे कहा है? ये वहां पर एक हादी चौधरी करके नाम का लड़का था। को बहन का रिश्ता दो जाके, ठीक है ना? जाओ मोहम्मद बिन कासिम को दो जाके, हजाज बिन यूसुफ को दो, जाओ बनु उमैया को ले जाओ, चुप हो जाओ। चलेंगे मॉल ठंडा करने काफी गर्म हो गया था। बताने का कि इंजीनियर हो गए तो पवे प्लम्बर हो गए तो पवे हो गए दर्जी तो पवे मोची तो पवे नाई तेरी जो भी है, जो बंदा ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा यार मैंने क्यों गल कर लेंगे ना काजमी भाई, छड़ दो। देखो मैं ना मतलब गल निकाल लगा तो मैं इस रोले पता बताना नहीं, चुप कर दो। हाँ भाई, जो भी होगा ना, जो बंदा भी है, कोई नाई मोची। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ जी जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। कोई प्लम्बर, कोई मृदा इंजीनियर, कोई जो भी है ना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कासिम ननोतवी साहब हों, चाहे वो अहमद रजा हम्बरेली साहब हों, जो बंदा भी कुरान और हदीस के खिलाफ बात करता है ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हम किसी को डिफेंड करेंगे, ना हम किसी का दिफा करने के लिए बैठे हुए। दैट्स इट, गल मुक्की। नहीं भाई, बिल्कुल। और भाइयों सबको ये मैं एक चीज बता दूं, जो यहाँ पे आया अपने बाबे डिफेंड करने के लिए, देंगे वो सारे के सारे उठा के। सिर्फ यहाँ पे बात होगी नबी अलैहिस्सलाम की बात करो, कुरान की बात करो, जो उसमें लिखा है, अगर हमें धौंस को देनी है तो ठीक है ना। बहुत अच्छे काजमी भाई। अच्छा मेरी बात सुन। अरे चुप कर, है कुत्ते मुफ्ती के कुत्ते, चुप कर, यार एक चुप मिनट यार, कर, ओ भाई चुप कर, मुफ्ती के कुत्ते, काजमी साहब है, चुप कर। बोलो। अरे चुप कर, है कुत्ते मुफ्ती के कुत्ते, चुप कर, यार एक चुप मिनट यार, कर, ओ भाई चुप कर, मुफ्ती के, अरे चुप कर, है कुत्ते मुफ्ती के कुत्ते, चुप कर, यार एक चुप मिनट यार, कर, ओ भाई चुप कर, मुफ्ती के कुत्ते। अच्छा, ये तालीम देता है तुम्हें मिर्जा जूनियर जेलमी? दौड़ गए हो इधर मरजई, इधर आ जरा। मैंने उतारा इसको इसलिए कि ये बात नहीं आ रहा था, मैं माइक म्यूट कर रहा था, दोबारा फिर ऑन कर रहा था। पहले ये सुन लेना। इधर आ मेरा पुत्र मरजइयो, निकलो बाहर हो मरजइयो। अभी तो तुझे मैंने वो हवाले भी देने हैं कि तेरा बाबा मिर्जा जूनियर जेलमी खंजीर जो है ना, वो कहता है कि मिर्जे कादियानी ने नबूवत का दावा किया ही नहीं था। और निकलो मरजइयो, बाहर निकलो। शाह साहब, अगर मिर्जा इंजीनियर कोई चवल मारे तो वो इन्हों ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ और इतने इतने गलीज अपनी जुबान पे लफ्ज अदा करते हैं, सुने भी नहीं चाहते। बहुत
یہ بندہ اور اس کی جو ٹیم ہے 3-4 لڑکے ہیں، یہ اصل میں یہ ہے رافضی ہیں، اور یہ اتنی گالیاں نکالتے ہیں مسلمان علماء کرام کو الامان والحفیظ، اتنی موٹی موٹی گالیاں یہ لوگ نکالتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہم مرزا جونیئر ریلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، فالوور ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہاں مفتی جی، صاحب وعلیکم ان لوگوں نے آپ نے ان لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے کہ یہ جب آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، ان کے ساتھ ضلالت کر دی، اور دیکھیں کیسا اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ختم نبوت تو اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کے اوپر اور قادیانیوں کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیو اس نے بنائی ہے، ہاں، اور یہاں یہ آگے دعوے کر رہے ہیں کہ اس کا ٹاپک نہیں ہے۔ واہ، یہ تو ابھی رکتا تو میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ جو اس نے مرزا غلام قادیانی کے رد کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی ہے تو ادھر مجھے اس کا لنک دے۔ ابھی چلاتے ہیں، وہ پوری ویڈیو سنتے ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ اس نے تو مرزا قادیانی کا دفاع کیا ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر۔ یہ قادیانی اور مرزائی، یہ مرزا سینئر غلام قادیانی والے اور مرزا جونیئر ریلمی کے فالوور، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آج یہ مامے بن کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں جی آؤ جی ختم نبوت پہ بات کرو جی قادیانیوں۔ یہ کل پرسوں اس کو میں نے دیکھا ہے، وہ پتہ نہیں فیورٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا یا کوئی قادیانی تھا اس کے ساتھ، تو میں نے نیچے کال ڈالی بھی، لیکن ان لوگوں نے نا قادیانیوں کی براڑ تھی تو انہوں نے میری کال ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو میں نے جاتے یہی سوال کرنا تھا کہ تیرا بابا تو کہتا ہے انہوں نے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، تو کس موضوع کے اوپر بات کر رہا ہے یہاں سے؟ اس نے تو اسمبلی کے فیصلے کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مانتا میں اسمبلی کے فیصلے کو۔ یہ مرزائی جس طریقے سے قادیانی پاکستان اور اسلام کے دشمن ہے، ایسے مرزائی بھی پاکستان اور اسلام کے دشمن ہے۔ چلو یار براڈ آگے بڑھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یار کی نا ہی تیرا چودھری، تو اوتھے جب لگا ہے کرن، وہ آندا پیا، تو آنا پیا اے گل انج وے، تے وہ آندا میں ویکھاں گا سناں گا، ویکھاں گا تے سناں گا۔ انہوں کہو نہیں کر تو اوتھے ہی لمے پاس ہو، تو اوتھے انہوں گل نو انہوں تو جڑا ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں چل ٹھیک ہے تو بعد چ سن نہیں۔ یہ اس چیز کا بھی جواب لے کے آئی، لے کے کیوں آئی ہوں؟ نہیں دے جواب ہونا ہی چاہیے۔ اچھا چلو یار براڈ اگے وداؤ یار، ایویں دماغ گرم کر دینے پہ۔ خیریت مفتی صاحب؟ اچھا دوستو گل کر کے نا ذرا جگہ تھوڑی سی خالی کر دیا جے، تھلے کو قادیانی آ گیا ہوں اتنے چکنا، ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی جی ڈنگ ڈونگ بھائی جی، الحمدللہ۔ پہچانا مجھے حضرت؟ جی 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 جناب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار حضرت، آج آپ نے تو کمال ہی کمال کر دیا۔ اچھا بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، بس نصیحت کے طور پر میرے طرف سے ایک نصیحت ہے۔ دیکھیں حضرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو علم سے نوازا، علم نافع سے نوازا، اور آپ جو ہے اپنا علم اور اپنا کام آپ جاری رکھے، اور کسی کو کسی ایرے غیرے نہ تو خیرے کو نا آپ اپنا ساتھ شریک نہ کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ دن پہلے جو ہے ہمارا یہی حسن کاظمی صاحب نے جو ہے نا ان کے بروڈ پر یہ بات کہا تھا کہ دیکھو ہمارا مفتی مبشر سے اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ تو ماشاءاللہ قادیانیوں کے خلاف بہت کام کرتے ہیں، تو میں ان سے استفادہ حاصل کروں گا، یعنی استفادہ اٹھاتا رہوں گا، اور جو ہے نا، اور یہ اس استفادہ اٹھانا تو منع تو نہیں ہے نا، تو وہ اپنا دوست احباب کو یوں کہہ رہا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ٹیم ہے آپ انہی کے ساتھ لگے رہو، اور کسی مزید دوسرے کو شریک نہ کرے، کیونکہ پھر جو ہے نا مقصد میں وہ ادھر ادھر خلل پیدا ہوگا۔ تو یہ میرے طرف سے آپ کو نصیحت ہے۔ نہیں بالکل ڈنگ ڈونگ بھائی، نہیں ساتھ سوت ہم ایسے نہیں منہ اٹھا کے نہیں کسی کو، ہمارے جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، ہم بڑے ناپ تول کے تو بڑے ان کے ٹیسٹ لے کے اور بڑے یہ کئی معاملات کے سے گزر کے یہ ہم تک پہنچے ہیں اور ہم ان تک پہنچے ہیں۔
ये ऐसे बिल्कुल, नहीं बेशक, हर नत्थू खैरे को हम उठा के बिल्कुल, मतलब ये कि उसको क्रेडिट कोई लेने दें, ऐसे नहीं। हाँ जी, अगर जो मेरे स्टूडेंट है ना, जिनको मैं भी कहता हूँ कि वाकई ये मेरा स्टूडेंट है, उनको मैं भी जानबूझ के वो एक मोहर लगाने के लिए कह देता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे तो अपना उस्ताद मानने वाले तो लाखों की तादाद में है। हर बंदा तो मुझे कहता है जी ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद है, लेकिन और हर यकीन एक को जाने, नहीं भाई, हर एक की यकीन हम जाने, सुनते नहीं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने गूगल में यूं ही एक दिन कुछ में हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह के मुतालिक सर्च करते हुए कुछ कादियानियों के जो है ना कुछ गुफ्तगू सामने आ गया था यूं ही, तो देखा कि यार माशाल्लाह यार, अखीर में देखा ये तो मुफ्ती मुबश्शिर साहब के हैं, और ऐसे मुदल्लल जवाब वगैरह जो है ना, तो सल्यूट माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में और मजीद इजाफा अता करे, और जो है ना जी अल्लाह हाँ, ताला, हमारे दुआएं आपके लिए। बहरहाल हाँ, नसीहत के तौर पर मैंने आपसे ये कह दी हजरत, और एक बात ये भी मैं समझता हूँ कि देखिए, जो जिन्होंने भी काम किया कादियानियों के खिलाफ, या तो वो उलमाए देवबंद या तो वो उलमाए बरेलवियत, दोनों में से किसी ने एक ने काम किया है। बाकी मिर्जा साहब ने क्या किया, छोटा मिर्जा ने, कि अगर ये लोग जो बाबे को नहीं मानते हैं, कल ये लोग कादियानियों के खिलाफ लड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे ही कुतुब से इस्तिफादा हासिल करके जो है ना उनसे लड़ने जाएंगे। हमारी किताब ही को ना पढ़ो ना, हम तो तुम्हारे नजर में काफिर है, छोड़ दो हमें, बख्श दो। वो बस यही अपने तो में, मुनाफकत है ना जी, यही तो यही तो मुनाफकत बात है। है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, डिंग डांग भाई बताऊं कि अब मुनाफकत का आलम देख लें, चलें यहाँ सबूत हाजिर है। अभी ये देखें, ये बंदा जो अभी आया था, पता नहीं खलीफा वक्त की आईडी से आया था ना भाई दोस्तों, जी 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 जी, तो अभी वो देखें सोशल चॉइस की आईडी से नीचे बैठा हुआ है। यानी बंदा एक है, आइडिया मुख्तलिफ हैं, रंग बाजियां हैं, और कुछ भी नहीं। ये मुनाफकत जो होती है वो नकाब ओढ़ के रखता है मुख्तलिफ किस्म के। हजरत अच्छा हम तो इनसे, पता है क्या, जी 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 जी, मैं गौर कर रहा हूं कि जब आजिज बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ा बोल और बड़ाई और किबरियाई और तकब्बुर तो मेरे अल्लाह को ही ज़ेबा है, और बेशक, तो गुजारा ये है कि हम आजिज बंदे हैं, और सिर्फ वो कहते हैं ना कि वामा बेनेमती रब्बी का फाहदिस, ना कि अल्लाह पाक नेमत अगर दे तो उसका फिर लोगों को बताओ, चर्चा करो। जी अच्छा, गुजारा ये है कि जब आजिज आया है ना टिकटॉक के ऊपर, तो जी टिकटॉक पर कादियानियों की बराडें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, और मुझे लेके भी वही बंदे आए कि, और उन्होंने वो वीडियो के क्लिप सेंड किए कि ये देखे जी कादियानियों की बराडें चल रही हैं, और इतने 1000 1500 2000 बंदा ये बिठा के लगे हुए हैं लोगों के अकायद और नज़रियात खराब करने। अच्छा बात वो बड़ी हो जाती है, मैं मुख्तसर करने लगा हूँ। जी, तो हमने आके यहाँ पे डिबेट का दरवाजा खोला और रेफरेंस देने शुरू किए, हवाला जात। जी जी, अच्छा, मैंने अब गौर किया कि मेरे बाद ना बराडें बड़ी तेज हो गई ना, बहुत मतलब। एग्जैक्टली, अच्छा, जो हवाला एक दिन पहले मैं कोई दे देता था ना, वही हवाला अगले दिन किसी और ब्राड के ऊपर कोई और बंदा बयान कर रहा होता था। नहीं, बात ये है कि या तो भाई अपने मुसलमानों की तो मैं बात नहीं, एक तो बंदा कह रहा है ना कि मैं मुफ्ती बशर का स्टूडेंट हूं, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है। वो अगर मुफ्ती बशर अपने उस्ताद की कोई चीज उठा के पेश करता है, इसमें कोई मजाका नहीं, कोई मजाक नहीं, क्योंकि हम तो मानते हैं। वो तो भाई मेरे खुल के खेल रहे हैं ना जी, ये कोई मुनाफकत नहीं ना। अच्छा, एक बंदा वो कि जैसे ये मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट है, तो वो तो तुमने सब चीजें तो हमसे ली हैं, जैसे डिंग डोंग भाई फरमा रहे हैं कि वो उलमाए देवबंद की किताबें हैं, या बरेलविया की किताबें हैं, या और खत्मे नबूवत के जो मुजाहिदीन की किताबें लिखी हुई हैं, इस सवादत तो मुवादे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनका नाम ही कोई नहीं। तो इसको कहते हैं तदलीस मुदल्लिस, बिल्कुल बिल्कुल मुदल्लिस। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हजरत मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हजरत अमीर मुआविया बात क्लोज कर दूं, माजरत। तो ये तदलीस जो है ना, ये
किसी भी हदीस को ज़ईफ करने का एक जो होता है ना उज़र, वो ये तदलीस बहुत बड़ी होती वजह है, बहुत हाँ जी, बड़ी चलें वजह जी, आप बात कर लें। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत, चलो ये क्या कहते हैं पूरा, ये तो अभी माजी करीब ही की बातें हैं, मिर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी जलीलुल क़दर सहाबी है, उनके बारे में तुम्हारा अकीदा ही गलत है कि माज़ अल्लाह वो ऐसे थे वैसे थे वैसे थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत इब्न अब्बास जो कि अहले बैत में से है, उनके फजाइल में दो बातें उन्होंने लिखी है, क़द सहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया दूसरी रिवायत में दअहु फइन्नहु फ़क़ीहुन। ये दो बातें हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मिलते हैं। और चित्रोल करने वाला, उन पर लान तान करने वाला जो है ये मिर्जा जहन्नमी और इनके जो हसन काज़मी, जब हम कहते आओ हमसे उनके बारे में बात कर लो, यार तुम क्या मिर्जा के खिलाफ बात करोगे, मिर्जा कादियानी के? पहले अपने अकीदा तो ठीक कर लो मौलाना, ये तो सहाबा है, सहाबा के मुताल्लिक किसी का अकीदा माज़ अल्लाह तुम्मा माज़ अल्लाह, उसमें अगर कोई कोताही हो, हजरत आप मुझे खुद ही बताइए, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने तो यूं लिखा है दअहु फइन्नहु यसुब्बु सलफ, ऐसे लोगों को छोड़ दो जो सहाबा पर जबान दराजी करते, उनसे रिवायतों को ना लिया करो। आप खुद बताइए, हम इनसे क्या तवक्को रखेंगे ये इस्लाम के लिए दिफा करेंगे जो खुद सहाबा के बारे में इस तरह के ख्यालात रखते हैं। मैं ना वो असल में एक जगह मैं कमेंट कर रहा था जी जी, तो वो ना तो जो मेरी उधर थी। अच्छा आप बताइएगा, क्या आप दोबारा बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ हजरत, इन लोगों का जो अकीदा है हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु माअज़ अल्लाह थुम्मा माअज़ अल्लाह ऐसे थे वैसे थे, शराब पीते थे, ऐसे जो भी इनके गलत अकायद है, हम तो कहते हैं कि वो तो सहाबी है, जलील क़द्र सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके बस मैं समझ गया बात ये है कि हजरत अमीर मुआविया तो वो तो सहाबी हैं, वो तो आसमान के सितारे और वो उनकी नस्लें जो है ना, उनकी नस्लें सहाबा की नस्लों के भी हम गुलाम बनने के काबिल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि वो 1400 साल पहले जाके तुम जंप लगा रहे हो, तुम अपनी पहले करतूत तो देख लो। वेरी गुड, यही बात है। तू अपनी तो पहले तुझे नमाज का पढ़ने का तरीका तुझे आता नहीं, पिट्ठी धोने का तरीका तुझे पता नहीं है, तू उठ के बातें कर रहा वो बड़ी हैं। तो ये इनकी करतूतें हैं जी। हाँ जी, तो इनको सिर्फ लित्रों की जरूरत है और कुछ भी नहीं, कोई दलाइल शलाइल कोई नहीं, सिर्फ लित्र लगाओ इनको। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये राफिजी है, नीम राफिजी, क्या हम तो कहते हैं पक्का राफिजी जी बिल्कुल। बहरहाल अगर हम सहाबा के शान में जो है ना दिफा करें तो हम नासिबी, यही लोग जो है ना कुछ और कहे तो नहीं, हम वो क्या कहते हैं दिफाए सहाबा या दिफाए मिर्जा पर काम कर रहे हैं। ये बंदा इधर बैठा है, ये आसफ बैठा हुआ है, ये इसको कह रहा था कि तुम और नासबी और पता नहीं राफजी तो पता नहीं क्या क्या और गालियां निकाल रहा है और मुफ्ती का कुत्ता आते, ये वो कह रहा था। सोशल कियोस, बस ये नारा लगा दो ना, अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती है, लगा दो ना नारा, जरा देखते हिम्मत करके। तो यहाँ तक मुफ्ती साहब, यहाँ तक तो उसने कहा है, कहता है कि हजरत इमाम मेहदी अगर आज आ जाए और वो आके सियासत अमीर मुआविया का नारा लगाएं जिंदाबाद का, तो कहता है मैं उनका भी साथ छोड़ दूंगा, कहता है मैं उनका भी साथ छोड़ दूंगा। बड़ा खंजीर है, अल्लाह दी कसम है, दी वीडियो जरा सुनिया जे ते मैं ते कसम वाली गल है, जरा सुनिया जे जरा। अब मुझे बताएं, अगर लूत अलैहिस्सलाम को ये पता चल जाए कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स 20 लाख से ज्यादा है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनके लिए काबिल रश्क बात होगी कि नहीं? हेलो जी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਖਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੰਦੀਰ, ਵੱਡਾ ਖੰਦੀਰ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ੈਨ ਜਿਲਦ 22 ਤੇ ਸਫਾ 575 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਖੰਦੀਰ ਵੱਡਾ, ਆਂਦਾ है मगर मैं इन लोगों को
नहीं उत्ते। अच्छा आंदा है इस कसरत से निशान दिखला रहा है कि अगर नूह के ज़माना में वो निशान दिखलाए जाते तो वो लोग गर्क हो जाते, गरक ना होते। आंदा मेरे उत्ते इन्ने को निशान अल्लाह वहांदा पे, यानी मेरे इन्ने को मौजूदात ने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नू अगर वो निशान मिल जाते ते या दिखांदा ते वो कौम गरक नहीं सी होनी। इंज दी गल्लां यानी सेम, यानी नबियां दे नाल अपना तकाबुल करदे ने पे दोवें ही मिर्जे नबियां दे नाल हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला फरमाए हजरत। बस वो मुझे ना हसन बसरी रहमहुल्लाह के वो बात याद आते हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह यो फरमाया करते थे, रहिमल्लाहु रजुलन लम यगुर्रहु कसरत मा यरा मिन कसरतिन नास। अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम व करम का मामला फरमाए कि जिसे अपने फॉलोवर्स के ज्यादा होने से धोखा ना खाए। अगर किसी कोई आदमी अपने फॉलोवर्स देखे कि मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरे इतने शागिर्द, और वो उसी में धोखा खा जाए, तो अल्लाह ताला जो है ना ऐसे धोखे वाले को तो क़यामत वाले दिन जो है ना उनके मुंह डाल देंगे। हाँ, अगर उसके इतने मुताबिईन है या इतने फॉलोवर्स है, बावजूद इन सब चीजों के वो हक के रास्ते से नहीं हटते, तो अल्लाह ताला के रहम उस पर, उस आदमी पर होगा। ये मिर्जा तो एक ही बात कहते, मेरे इतने फॉलोवर्स। यार शर्म करो यार, दीन की बुनियाद तो फॉलोवर्स पर नहीं है। फॉलोवर्स का ना वो ड्रामा है डिंग डोंग भाई। पहली बात तो ये है कि फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर लेने कोई मुश्किल नहीं है, यकीन जानो। वो कहता है ना वो कंजर के मैनू नोट बहा, कंजरी बल्कि कहती है मैनू नोट बहा ते मेरा मूड बना। ते बात ये है कि ये ऐसी ऐपें और ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ड्रामे निकल आए हैं कि जिन्ने मर्जी सब्सक्राइबर करी जाओ, पैसा सुट्टी जाओ ते सब्सक्राइबर बढ़ाई जाओ ते फॉलोवर ਵਧਾਈ जाओ। ये तो एक छोटा सा बंदा कर सकता है, ये कौन सा केड़ा कोई इतना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। मेरे ना भी फॉलोवर पूरे नहीं है और मैं लाइव नहीं आ सकता, अपना कैमरा भी ऑन नहीं कर सकता। तो लड़कों ने कईयों ने मुझे कहा शाह जी हम कोई $2-4 लगा देते हैं तो आपके वो सारे फॉलोवर पूरे। अच्छा मैंने रोक दिया, मैंने कहा नहीं भाई सानू इंज दा काम नहीं चाहिए, जेड़ा लीगल काम है ना, लीगल तरीका है एग्जैक्टली। हाँ वो सानू चाहिए, सानू नहीं इंज दे काम चाहिए। नीचे लिख रहे हैं कि देवबंदी और बरेलवी बाय बाय। माशाल्लाह यार, आप मुफ्ती मुबशिर से पूछे, मैं जब भी मेरा इनसे अल्हम्दुलिल्लाह आमना सामना हुआ, इन्होंने मेरे अदब की, मैंने आपके अदब की, इन्होंने मेरे एहतराम की, मैंने आपके एहतराम की। भाई बिल्कुल डंके की चोट पे, डंके की चोट पे सारे भाई असी। बस अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी ते मरदेवी भाई। हाँ कादियानी ते मरदेवी, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दे फॉलोवर ते मिर्जा जूनियर जेलमी दे भी फॉलोवर, वो भी आपस च भाई। हाँ ते तुसी सड़ो। वो मुफ्ती साहब हमारे जो सलफ सालिहीन थे वो तो यूं फरमाया करते, 3 लोगों के आपस के लड़ाइयों में कभी छोटों को नहीं मुंह खोलना चाहिए। हमारे आप उलमा के आपस में जो भी बातें होगी वो उलमा के माबैन की बातें हैं। हमें हक नहीं बनते कि हम जो है ना उन पर जबान दराजी करें। माँ बाप की लड़ाई, बच्चों को नहीं चाहिए कि माँ बाप की लड़ाइयों के अंदर घुसे। इसी तरह सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के आपस के माबैन जो मुशाजरात सहाबा हुआ, उनमें हमारे जबान लगाम देनी चाहिए, हमारे जबान को। ये तो सहाबा को नहीं छोड़ते, हमारे बाबे का क्या यार। हम तो बाबू को मानने वाले हैं ना। सहाबा तो देखिए जी हजरत जी, वो मेरे हजूर को नहीं छोड़ता, वो हजूर को वो कितनी गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह तक को नहीं जिस बंदे ने छोड़ा। बिल्कुल। हाँ जी, आज मैं वो किनका वो खलीफा वक्त ने खत्म नबूवत जो एक आईडी है उनके यहाँ मैंने सुना कि मिर्जा जहन्नमी यूं कह रहा था कि भाई मैं मिनी गॉड बना देता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इत्तक़िल्लाह। ये तो कुफरी अल्फाज है मौलाना। हाँ बिल्कुल ऐसे यार, कुछ तो शर्म। बहरहाल अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला फरमाए। बाकी दूसरा हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है ऊपर नीचे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मैं अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, अगर किसी के शान और जो है ना इज्जत में मेरे तरफ से कोई कमी बेशी तो माजरत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मुफ्ती बरकातहू। साहब से बात कर लें हजरत।
जी यूसी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा वो मैं ना बल्कि मुझे ये जैसे अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे ना कि देवबंदी और इसकी जो तानाबाजी देते, मुझे अभी लास्ट टाइम ना मुझे एक उसने पूछा मिर्ज़ाई ने, तो तुम पहले वो दुआए कुनूत पूछते रहे कि दुआए कुनूत सुनाओ तुम्हें आती है कि नहीं। मैं खैर वो फिर बाद में दूसरा बोला कि नहीं आप बताओ अब किस फ़िरके से हो, किस फ़िरके से हो, किस फ़िरके से हो। मैं क्या पहले तो पता नहीं था मुझे, लेकिन अब मैंने एक जमात मैंने ज्वाइन की है। उनका अकीदा है, जमात का नाम है ख़त्म नबूवत। उनका अकीदा ये है, वो मिर्ज़ाइयों को ना खिंजीर समझते हैं। तो मैं इस फ़िरके से हूँ। आगे अब आप बता दो आपने क्या बात करनी। बिल्कुल ठीक हो तो इतनी बात भी उसने मुझे जो है ना रिमूव कर दिया वहाँ से। हाँ बस ठीक हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल। मैं कि ये मेरा फिरका ना है, वही इससे ना बात करूँगा। हक बात ते चलेगी, हक बात नहीं रुकेगी। हुण रिमूव करना है वो तुहाडी खुशी, तुसां साडीਆਂ ਕਾਲਾਂ नहीं ਚੱਕਣੀਆਂ तुहाडी खुशी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾੜੋ ਤੁਹਾਡੀ खुशी, कोई गल नहीं। लेकिन हक बात ते नहीं ना रुकनी। ਉਹ ਹੁਣ निकल चुकी है हक बात, ਉਹ ਹੁਣ पहुंचे वो पूरी दुनिया 'ਚ पहुंचेगी। हाँ जी। एक चीज़ और मुफ्ती साहब मैंने जो नोट किए ना, जी जी, तो अब ये आप शिकवा कह लें या अब इसको मैं क्या कहूँ कि मैंने कुछ बंदे ऐसे देखे हैं आपके हवाले से, जिसको आपने कहना शाहवा पुत्रा शाहवा, मैं बहुत राजी हैं तेरे तो, तू बड़ियां किताबां पढ़ ली हैं, तेरी गल तो मैं बड़ा राजी हाँ। तो उस तो बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ। ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ? 696 ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਬੀਬ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने ना एक दो बंदे, मैं उनका नाम नहीं लेता इधर, जिस बंदे को आपने ये कहा है ना कि यार वाह 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 वाह, मैं अब या आपने उसके मुंह पे या उसके पीछे आपने ये तारीफ़ कर दी ना, और उसने सुन लिया है कि मेरे बारे में ये कहा, तो फिर बाद में उसको मैंने देखा है कि वो उसका अंदाज़े बयां ऐसा है जैसे कि मतलब ये नहीं कोई, अब मैं क्या लफ्ज़ उसके लिए यूज़ करूँ, मतलब गुरूर और तकब्बुर उसके अंदर ऐसा ज़बरदस्त शो होता है कि मतलब उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी उसकी बात सुनी है तो वो चीज़ नहीं थी। उसके बाद में जो है ना वो मतलब इस तरह वो अपने आप को चौड़ा चौधरी शो करता है जैसे कि मतलब जैसा है ही कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप अभी इतनी तो किसी की जैसे तारीफ ना ही आपने करें। नाम नहीं लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बात ये कि देखिए, पता है क्या यूसुफी साहब, हैं तो सारे अपने इंसान ही है ना, सारे इंसान ही हैं। तो हर इंसान की अपनी एक नेचर है, अपनी एक फितरत है, अपना उसका मजाज है, अपना उसके मामलात हैं। कोई भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यकीन मानो हम लोग अगरचे उस्ताद लोग हैं, लेकिन हम भी जब अपने स्टूडेंट शागिर्द को कोई आर्डर करते हैं तो ये पहले ज़हन में रख लेते हैं कि यार हो सकता है ये इनकार कर दे, या मतलब ये इस चीज़ का बुरा महसूस, ये पहले ज़हन में होता है। तो ये नहीं, हर एक के अपने मामलात हैं। अब पता नहीं आपने बात किसकी की, क्या उसका मामला, या आप वो कोई बात कोई और थी, नज़र आपको कुछ और आया, ऐसे भी तो होता है ना। तो ये मामला है। हाँ जी। जी यूसुफी साहब। नहीं मैं ना अब मैं नाम लूँगा ना तो आप, खैर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लेकिन चलें। बहरहाल ये है कि जो काज है ना, जो टारगेट है और जो मिशन है, तो मेरा ख्याल है कि मिशन भी रहना चाहिए हम सबको, ना कि अपनी सवा ईंट की अपनी ही ईंट वो मस्जिद बना लें और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खराफात बकते रहें। जब मुंह पे आते हैं सारे कहते हैं वाह जी वाह मुफ्ती साहब, शाह साहब, वाह जी वाह, हाँ, क्या बात है जी सरकार, जी उस्ताद मोहतरम। तो जब यहाँ से पीछे हटते हैं, ओ नहीं मैं उन्होंने कह देता सी, मैं इस तरह कर रहा, मैं उस तरह, मतलब पीछे जाके कुछ और मुँह देते कुछ और। तो ये सरन मुनाफिकत है। वो कोई भी हो, सामने आके कहते जी 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 बिल्कुल शाह साहब, मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। बाद में जाके वो ये अभी जो एक एग्जांपल इधर ही आई थी वो बंदे की,
تو ادھر شاہ صاحب کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ گالیاں دے کے، یا تو ادھر بھی منہ پہ گالی دیتا، کہتا جی میرا یہی عقیدہ آپ کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہے، تو پیچھے منافقت یہاں پہ جو ہے نا وہ شاہ صاحب، تو یہ اس لیے یہ میرے پہ بھی فٹ ہوتی ہے بات، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ اگر میں منہ پہ عزت کر رہا ہوں تو پیچھے بھی میرا خیال ہے کہ دل میں بھی عزت ہی کرنی چاہیے، نہ کہ منافقت. تو یہ سب کے لیے ہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے مفتی مبشر صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہے، سب کے لیے جو ہے اس کو منہ پہ بھی وہی کہیں، پیچھے بھی وہی کہیں. That's it. ہاں یہ نا زندگی ایسے ہی اپنی بنائیں. یقین جانے میں ہوں تو نکما بالکل ہی ہر معاملے میں، لیکن ایک میں نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ جو جس کے بارے میں بھی مجھے کوئی ہوتا ہے نا، میں اس کو باور کروا دیتا ہوں، اس کے منہ پر اس کو ٹھوک بجا کے کہہ دیتا ہوں کہ میرے دل میں تیرے بارے یہ ہے. بس وہ چاہے کوئی بھی، یا میرا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی غیر ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی بھی ہو، میں بتا دیتا ہوں. میری یہ عادت ہے، منافقت نہیں رکھی کدی، منافقت ہے ہی نہیں میرے چ. مسلطاں سانوں ہوندیاں ہی کوئی. یقین منو کہ ساڈے بڑے بڑے ڈونیٹر اس کموں ٹوٹے نے. ساڈا رسالہ نکلدا سی، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ڈونیٹر سن، پھر بعد چوں رسالہ بھی بند ہوਣ ਦੀ مرکزی وجہ بھی وہی بنی، لیکن نہیں، ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਛੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟਰ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਲੇ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਜਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ نہیں رکھنی ਅਸਾਂ. تو یہ بات ہے، منافقت ہمارے اندر نہیں ہے. جو ہوتا ہے، جو کسی کے بارے میں جو ہمارے پیٹ پہ میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے فوری طور پہ. تو زندگی ایسے ہی بندے کو بنانی چاہیے، اس کو باور کروا دو. ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے پلیز. مطلب وہ سمجھ لیں موضوع کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے اس کا معاملہ. ابھی ہم نے یہاں پہ مثال دیکھی ہے، جتنے بھی دوست بھائی حباب یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ کے جو فالوورز ہیں، اور یہاں پہ ابھی آپ نے میں بھائیوں سے مخاطب ہوں سب سے، کہ ابھی آپ لوگوں نے یہ مثال دیکھی ہے کہ وہ بندہ ننگی گالیاں دے کر گیا، اس نے اپنی ریکارڈنگ بھی سنی اور یہاں پہ جس طرح وہ بات کر رہا تھا. لیکن آپ سب کے لیے، میرے لیے یہ مثال ہے کہ ایک لفظ بھی مفتی صاحب نے اس کو گالی گلوچ کا نہیں کیا، ایک بھی لفظ ایسا نہیں تھا. ہاں سخت لفظ ضرور ہوں گے کہ بھی تم نے یہ بات کی ہے، انداز بیاں ان کا تھوڑا جارحانہ تھا ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا، لیکن کوئی گالی نہیں دی. تو یہ میرے لیے بھی ہے، یہ تعلیم جو ہے نا میرے لیے بھی. اگر کوئی بندہ میرا مخالف میرے سے بات کرتا ہے تو مجھے چاہیے میں دلیلاً اور علمی گفتگو سے کروں، اور اس کے ساتھ اسی انداز میں نہ کہ وہ گالی دیتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ تیری اوقات ہے. لیکن میری تربیت یہ ہے کہ میں تیرے سے جو ہے نا علمی بات ہی کروں گا، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، نہ کہ گالی. اگر گالی گلوچ کوئی بندہ نہیں باز آتا تو میرا خیال اسے کنارہ کر لیا جائے، بجائے کہ خود بھی گالیاں دینی شروع کر دیجیے. ہاں بالکل یہی ایسے ہی ہے کہ اس کو وہ کیا انگلش میں کرو کہتے ہیں، کرو دینا. تو کرو نہ کسی کو دیں، ہم الٹے کام ہم نہیں کرتے بھائی. ہاں دلائل سے ہم بات کریں گے، وہ چاہے مرزا سینئر کا کی کوئی دلیل ہو یا مرزا جونیئر کی ہو، دلیل دیں گے ہم سیدھی بس ٹھوک بجا کے. تو اپنی طرف سے ہم کوئی کرتے نہیں، کسی کو کوئی جواب دیتے نہیں ہیں. جی جی دورے والا شاہ ذرا ٹائم مختصر رکھو، جنہوں نے گل کر رہی ہے وہ تھلے آ جان، تھلے بندے بڑے بیٹھے ہیں. ہاں یار کوئی جگہ تھوڑی جی خالی کرو بھائی، تے بندے بہ جاندے نے بس جگہ مل کے کی کیتا. اچھا راؤ صاحب دی بھی گل سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. باقی تمام بھائی بھی ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کرنا چاہ رہا تھا کہ آدھی بات تو آلموسٹ آپ نے کر دی ہے، اجازت ہے؟ جی 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 شیخ، ادھر نا کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو بڑی محبت کا کیڑا تنگ کرتا ہے، تو اس طرح کے نا وہ گالیاں کو اور دے رہا ہوتا ہے، یا بعض ٹائم ہم سے بھی کوئی نکل ہی آتی ہے جب کوئی اس طرح کا کر رہا ہو تو وہ چیز پکڑ لیتے ہیں.
तो वो उनको ना एक शराफत का कीड़ा तंग करता रहता है, तो फिर आगे इधर हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, ठीक है, समझ आती है आपकी बात, हम इधर को पागल नहीं बैठे हुए, या हमें बोल देंगे हम घर चले जाते हैं तो आप बैठ जाइए काम करें। तो डेली आगे ये चीज़ वो जो है ना वो इधर मेंशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी इनको थोड़ा सा करें गाइड कि भाई थोड़ा जो हाथ हौला रखो, डेली बेस से एक चीज़ नहीं फोकस करते। अगर कोई चीज़ मिले आपको डे बाय डे तो फिर आप हमारे साथ बात करें, भाई आप ये बात करते हो। तो ये चीज़ अगर आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो तो फिर आप क्या करोगे? अगर वो गाली आपकी माँ बहन को दे दे तो फिर तो आप उधर को क्या खामोश होके बैठोगे, या कुछ ऐसा को कर ही दे जैसे वो करते हैं। हमें वो गालियाँ देते हैं, आपको तो पता भी नहीं कितने सालों से हमें गालियाँ देते हैं, हम कोई रिएक्ट नहीं करते। जब भी हमारी कोई ब्राड ऐसी होती है तो उसकी वजह यही होती है कि ये खुराफात करते हैं हमारे मुकद्दसात के ऊपर, तो फिर हम ये जो है वो दिल धोखा होता है, तो फिर हम सम टाइम ये गालियाँ वगैरह दे देते हैं, या कोशिश करते हैं कि ना ही दें। सख्त अल्फाज हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं वो चीज़ को पकड़ लेते हैं, वो जनाब आगे आगे तो कहानी शुरू कर देते हैं। तो ये काइंडली सुनने वालों को ख्याल करना चाहिए। यही शेख मैं कहना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक हो गया जी मुफ्ती साहब, ये मैं इस पे मैं बात करना चाहूँगा प्लीज़। जी जी, ये इन्होंने कीड़ा जो है ना ये मेरे अंदर देने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने इन्हें कहा था लास्ट टाइम भी कि भाई गाली ना दें। मेरा यही अंदाज़ है, जिस तरह अभी भी कह रहा हूँ मैं, कि भाई मेरा ख्याल है कि हम गाली ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। भाई कुछ 6 दफ़ा भाई किया तो इन्होंने 1 मिनट में आते ही मेरे अंदर कीड़ा देने की कोशिश की है। बात यही है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि अगर आप बात नहीं कर सकते तो गालियाँ जो है ना आप ना दें मेरे भाई। किसी के अंदर कीड़ा देने से या किसी के कीड़े निकालने से कुछ नहीं होना। आप अगर आप यहाँ सीखने आए हैं तो कोई मेरा ख्याल अल्लाह रसूल की बात और इल्मी गुफ्तगू सीख लें, ना कि आपका गाली गलौज। अभी मुफ्ती साहब ने खुद कहा कि नहीं देनी चाहिए, तो आप उस पर भी मुझे ना एक मैं ये या तो आप मैं जब मौजूद था उसी वक्त कह देते, ठीक है ना, मेरे मुँह पे मेरे जाने के बाद आप मुझे कीड़े देना शुरू कर दिए आपने। तो आपकी इज्जत ज़्यादा है या मुफ्ती साहब की इज्जत ज़्यादा, जिनको उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी उन्होंने तो नहीं दी? तो क्या सीख रहे हैं आप लोग? अच्छा चलें ठीक हो गया। कोई जगह बनाओ यार, किसे कादियानी ते मरदई नूं चक्कीए यार, कोई जगह थोड़ी जी देनी दवोगे तो फिर ही है ना। पलंबरी साहब कौन गल करो भाई, तुसी कोई जगह बनाओ भाई, थोड़ी जी गल कर लो पलंबरी भाई। एक तो ना नहीं मैनू मुंडिया ने हो गए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, नहीं मैं नीचे बैठ के सुन लेता हूँ। अच्छा मैं नीचे बैठ के सुन। अच्छा राजपूत भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब बस यही कहना चाह रहा हूँ, आगे ये जो सोशल चॉइस है ना, ये मेरी ब्रॉड पे एक बार छितर खा के आया हुआ है। उधर भी इसने यही बात की थी, आते साथ इसने सैयद ओली स्पिरिट साहब बैठे हुए थे मेरे ब्रॉड पे, तो कहते हैं कादियानी है तो उसको ऊपर उठा दो। मैंने कहा कादियानी नहीं है, छोटा कादियानी है। कहते हैं कौन? मैंने कहा जी मरज़ई जेलमी वाले। कहते हैं उस खबीस के बच्चे को उठा लो। तो वो आया, उसने आते साथ ना पहले तो सैयद ओली स्पिरिट साहब को बड़ी बदतमीजी और बदजुबानी से मुखातिब किया। मैंने इसको कहा, मैंने कहा आराम से और तहम्मुल से बात कर। फिर उसने औलिया कराम पे जो है ना भुनकना शुरू कर दिया। फिर इतनी देर में आसिफ भाई और उमर भाई आए, जब उन्होंने दलील दी तो आगे से उमर भाई कुरान की आयत पढ़ रहे हैं तो आगे से ये बहुत बड़ा गलीज है, और इसके जो 3-4 लड़के हैं ना बहुत गलीज हैं। ये एथीस देहरियों का टोला है, यकीन मानिए मैं तो सुन चुका हूं ना। ये मुझे जो गाली देने वाली वीडियो है ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मुझे जितनी मर्जी दें गालियां, वो तो सारे कादियानी देते हैं गालियां, कोई टेंशन नहीं। वो ये कोई किसी नबी नू माफ नहीं जे कर दे, किसी साहबी नू माफ नहीं कर दे पे, ए बड़े गलीज ने अल्लाह दी कसम। तुसां फिर इन्हां दियां ब्राडां वेखियां ही कोई नहीं। हाँ जी मैंने देखी। मैं वही कह रहा हूँ, फिर उमर भाई कुरान की आयत पढ़ रहे तो आगे से जो ना अपना शोर साउंड ऊंचा करके बोल रहा है। मैं बार बार इसको म्यूट कर रहा हूँ तो आगे से कहता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इसमें जो है ना तुम बार बार म्यूट कर रहे हो। मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग करके ना जाके तो मिर्जा इंजीनियर के मुंह में देना। तो फिर उतर गया लगता है मुंह तुसे किसी और चीज का ना रखे। सही जी तो मैंने फिर उमर भाई ने वो जब आयत पढ़ी ना तो उतर के नीचे चला गया, बस जवाब नहीं था अब उसका, तो फिर भाग गया। वैसे ही काम बस इसके ये
ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਹੋਈਏ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਰੱਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ 4 ਦਿਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ, ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਇੰਜ ਤੀਰ ਵੰਗਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਘੰਟੇ ਬਰਾਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ, ਤੇ बेहतरीन लेतर परेड की ना थी हाँ, तो इंशाल्लाह जारी रहेगी। अच्छा दोस्तों की गुजारिश है यार कि मेरी आईडी ये तेनू फॉलो कर लो सारे ते हबीब साहब लगता है डाडे नाराज हो साडे कोलों, सानू भी कोई बना दियो कोई हजूर मॉडरेटर बनाने लगा हजूर, ओ मैं बनाया बेटा आ गया मैं वो बनाने लगा ते यार फॉलो कर लो भाई, कोई मैं भी इस काबिल हो जावां कि लाइव आ सकां ते वो लाइव ऑप्शन नहीं है जे मेरे को ओके हो रही ते ना ही कैमरा ओके हुंदा पिया। की ड्रामा है यार, ये देखो ना कैमरा भी नहीं ओपन हुंदा पिया। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਕੀਮ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਟੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਉਮਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਗਰੋਂ ਤੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਿਲੀਫ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਵੋ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੱਪੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।